Hello friends. So this is the last configuration method of transistor connection, that is common collector configuration. So that is, we are connecting here either the PNP or NPN transistor in common collector connection or common collector configuration. It means in this method of connection, input is applied to the base and collector, while the output is taken between emitter and collector. Here collector is common to both input and output sides. So here the circuit shows two different circuit diagrams. One is for NPN transistor and second one is the PNP transistor. So in both the cases, this is our collector terminal, this is the base terminal, and this one is emitter terminal. So the transistor is so arranged that the collector of the transistor is common to both input side and output side. So that's why here the input side will be becomes, that is the base current, and the output side current, it is maybe a emitter current, right? It is. So the voltage applied across the input side, it is called as the VCB. So this is called as the VCB, that is collector base voltage, and here it is collector or emitter collector voltage. It is called as the emitter collector voltage, and this one is the collector base voltage. So these two voltage sources are connected across input side and output side. So the first junction, that is base emitter junction, is always connected in forward bias mode, whereas the second junction, that is the collector base junction, is always connected in the reverse bias condition. Okay, so these conditions are already we have known it. Okay, so we move to the next, the content, that is when the transistor is connected in common collector configuration, what is now the current amplification factor? And here in this case, that current amplification factor is denoted by a letter gamma. In common base, it is denoted by alpha. In common emitter configuration, so that current amplification factor is denoted by beta. So in this common collector configuration, the current amplification factor is denoted by the gamma. So here also the definition of current amplification factor is remains same, that is the ratio of output current to the input current. That ratio is called as the current amplification factor. So in this kind of configuration, the input current is the base current, right? It is, whereas the output current is the emitter current. So the ratio of emitter current to the base current, so that ratio here it is called as the current amplification factor. Okay. So as we know here, again the value of IB is much smaller as compared to that IE value, because this IB is a part of IE, right? It is. So the value of IB is near about 5% of the emitter current. It means almost the value of IE and IC are approximately equals to each other. If you neglect the value of IB of 5%, it means the value of IC, that should be approximately equals to the value of emitter current. So that's why once again here, as the value of IB is much smaller as compared to that the
IE value, again here also the gain of this common collector configuration is again we achieve here higher one, just like a common emitter configuration. ज्या पद्धतीने आपल्याला कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन मध्ये जो काय करंट गेन आपल्याला मिळालेला आहे, जो करंट ॲम्प्लिफिकेशन फॅक्टरचा व्हॅल्यू जसे या पद्धतीने 20 ते 500च्या रेंजमध्ये आपल्याला जसे तिथे मिळतो, त्याचप्रमाणे या केसमध्ये सुद्धा तुम्हाला हायर करंट ॲम्प्लिफिकेशन फॅक्टरचा व्हॅल्यू तुम्हाला इथं सुद्धा मिळणार आहे. ओके, आता या ठिकाणी एक महत्त्वाचा रिलेशन्स आपण पाहणार आहोत, तो म्हणजे गॅमा आणि अल्फामधला रिलेशन. तो काय मिळेल बघा आता. पण त्याच्यासाठी गॅमाचा डेफिनेशन काय आहे आणि अल्फाचा डेफिनेशन काय आहे, पहिल्यांदा ते दोन्ही व्हॅल्यू ह्या ठिकाणी डिफाईन करा. तर गॅमा म्हणजे काय असणार आहे, इट इज नथिंग बट द रेशो ऑफ इमिटर करंट टू दी बेस करंट. इट मीन्स del IE divided by del IB. This ratio is called as the gamma. Okay, whereas alpha is defined as the ratio of collector current to the emitter current. It means del IC divided by del IE, that is called as the alpha. So this is the current amplification factor in case of common base, and this is the current amplification factor in case of common collector. Okay, now come to the main equation. The emitter current is always given by the equation, that is it is the sum of base current and collector current, as we know, right? It is so if you treat this equation as del IE is equal to del IB plus del IC, only we have taken here, instead of IE we take it as del IE, instead of IB you take it as a del IB, instead of IC you take it as a del IC. Okay, so from this equation you calculate the value of del IB. To calculate the value of del IB, you take this IC value towards the left side. It means, so del IB is equal to what will you will get here, so that is del IE minus that is del IC. हा व्हॅल्यू इकडे आल्यानंतर काय होणार आहे, del IE मायनस del IC हा व्हॅल्यू, म्हणजे del IB चा व्हॅल्यू मिळाला आपल्याला del IE minus del IC. Now come to the equation of this gamma. Gamma's equation काय सांगतो आपल्याला, that is nothing but del IE divided by del IB. So del IE divided by del IB, del IB चा व्हॅल्यू किती आहे, तर del IE minus del IC इतका आहे. ओके, नाव पुढचं इक्वेशन मध्ये आपण काय करणार आहे, नाव डिव्हाइड बोथ न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय IE. del IE ने ह्या व्हॅल्यूने काय करायचं, न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला डिवाइड करा. मग इथं del IE ला del IE ने डिवाइड करता, या ठिकाणी खाली येतं del IE अगेन डिवाइड बाय del IE मायनस del IC डिवाइड बाय del IE. मग आता IE डिवाइड बाय IE काय होईल, व्हॅल्यू 1 होईल. तर अगेन IE डिवाइड बाय IE व्हॅल्यू अगेन इट विल बी 1. तर IC अपॉन IE म्हणजेच काय आहे, इट इज नथिंग बट अल्फा. तर गॅमा आणि अल्फामधला रिलेशन आपल्याला काय मिळालं इथे, दॅट इज गॅमा इज इक्वल टू 1 डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा. इट मीन्स in this configuration also, if the value of alpha reaches to infinity, that is unity, so the current amplification factor will be reaches to the infinite value. बरोबर आहे का. ज्या पद्धतीने आपण कॉमन इमिटरमध्ये बघितलं, तसंच ह्या ठिकाणी सुद्धा जर अल्फा व्हॅल्यू 1च्या जवळ जातो किंवा 1ला पोचतो, त्यावेळेला गॅमा व्हॅल्यू हा कुठं पोचणार आहे, तर इन्फायनाईट व्हॅल्यूला पोचणार आहे. याचा अर्थ या कॉमन कलेक्टर केसमध्ये सुद्धा, कॉन्फिगरेशनमध्ये सुद्धा आपल्याला जो काय करंट ॲम्प्लिफिकेशन फॅक्टर आहे आपल्याला हायर व्हॅल्यूमध्ये आपल्याला उपलब्ध होऊ शकणार आहे. ओके, त्याच्यानंतर कलेक्टर करंटच्या बाबतीत, कलेक्टर करंटसाठी आपण एक्सप्रेशन थोडंसं आपण नजर टाकूया. हा काय तुम्हाला एक्झामसाठी काय महत्त्वाचं नाही आहे, सहज आपण एक नजर टाकूया. ICचा जो इक्वेशन आहे तो कसं देतो आपण, अल्फा IE प्लस ICBO, हा ऑलरेडी हा नोन इक्वेशन आहे. पुढं काय होईल आता बघा, आता IE साठी इक्वेशन काय आहे, इट इज नथिंग बट IB प्लस IC. मग पुढं काय झालं, आता IB ॲज इट इज, पुढं IC म्हणजेच काय आहे, दॅट इज नथिंग बट अल्फा IE प्लस ICBO झालं. त्याच्यानंतर हा अल्फा IE जो व्हॅल्यू असणार आहे तो इकडं लेफ्ट साईडला आणा, म्हणजे काय मिळेल तुम्हाला, आता IE मायनस अल्फा IE
इज इक्वल टू हा आय बी प्लस आय सी बी ओ ॲज इट इज आपण इथं पुटअप केलं. मग आता आय ई मायनस अल्फा ई मधला आय ई व्हॅल्यू हा कॉमन निघेल, तर ब्रॅकेटमध्ये काय राहणार आहे तिथे आता 1 मायनस अल्फा राहील. करेक्ट. मग आता आय ईसाठी काय इक्वेशन मिळालं आपल्याला इथं. सो आय ई इज इक्वल टू हा फॅक्टर जो असणार आहे इकडे ह्या आर एच एसला आणा, म्हणजे आय बी डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा प्लस आय सी बी ओ डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा. ओके. मग आता पुढचं इक्वेशन बघा काय लिहिलेलं आहे. सो आय ई इज इक्वल टू आता 1 डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा कॅन ऑल्सो बी रिटन ॲज बीटा प्लस 1. म्हणजेच 1 डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फाच्या ऐवजी आपण काय लिहितो इथं बीटा प्लस 1 लिहितो, इंटू आय बीला आय बी लिहिलं, प्लसला प्लस लिहिलं. सो आय सी बी ओ म्हणजे इथं पुरं 1 डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा अगेन इट इज रिटन ॲज बीटा प्लस 1 इंटू आय सी बी ओ. या पद्धतीने आपण या आय ईसाठी इक्वेशन आपण ह्या ठिकाणी लिहिलं. बरोबर आहे का. मग हा कसं आलं बघा इथं. बीटा म्हणजेच काय असतो आपल्याला माहिती आहे अल्फा डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा आहे. मग आता बीटामध्ये 1ने ॲड करा काय होईल बघा. आता दोन्ही बाजूला 1ने ॲड करायचा. सो इट बिकम्स बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा प्लस 1. हा इक्वेशन मिळाला. म्हणजे दोन्ही बाजूला 1ने आपण काय केलेलं आहे 1 ह्या व्हॅल्यूने आपण ॲड केला होता. म्हणजे लेफ्ट साईड आणि राईट साईड ह्या दोन्ही बाजूला 1ने आपण ॲड केलेलं आहे. ॲड केलं. ओके. मग आता या गोष्टी मला सांगा आता काय मिळेल आता आपल्याला इथं. तर आता ह्या दोघांचं जर आपण लसावी कॅल्क्युलेट केलं. आता बघा लसावी इथं 1 डिवायडेड बाय काहीच नाही आहे, म्हणजे 1 डिवायडेड बाय 1 आहे. 1 म्हणजेच 1 डिवायडेड बाय 1 म्हणजे लसावी काय मिळेल तुम्हाला 1 मायनस अल्फा. मग ह्या ठिकाणी अल्फा आहे आणि ह्या ठिकाणी 1च्या ऐवजी तुम्ही काय लिहिणार आहे 1 मायनस अल्फा लिहिणार आहे. म्हणजे अल्फा कॅन्सल होईल. म्हणजे थोडक्यात या पार्ट जर मॅथमॅटिकली तुम्ही सॉल्व्ह केलं तर काय मिळेल तुम्हाला 1 डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा मिळालं. म्हणजे याच्याऐवजी आपण काय पुटअप केलं इथं बीटा प्लस 1. म्हणजे 1 डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा म्हणजेच काय आहे बीटा प्लस 1 आहे. म्हणजे थोडक्यात हे बीटा प्लस 1 कुठून आलं बाबा तर ह्या ठिकाणी कंप्लीट केलेलं बघा तो पोर्शन. म्हणजे थोडक्यात या प्रकारे तुम्ही 1 डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फाच्या ऐवजी तुम्ही काय लिहू शकता बीटा प्लस व्हॅल्यू आपण लिहू शकता. दिस इज द इमिटर. हा इमिटरसाठी आपण एक्सप्रेशन केलं. म्हणजे इमिटर जेवढं असेल ॲप्रॉक्सिमेटली हा आय सी व्हॅल्यू सुद्धा काय असणार आहे जवळपास तेवढंच असल्यामुळं म्हणजे कलेक्टर करंटसाठी इक्वेशन आपल्याला काय मिळतो इथं दॅट इज बीटा प्लस 1 इंटू आय बी प्लस बीटा प्लस 1 इंटू आय सी बी ओ. याप्रमाणे आपल्याला कलेक्टर करंटसाठी आपल्याला इक्वेशन या ठिकाणी मिळून जातो. ओके. लक्षात आलं का. मग आता या कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशनसाठी जे काय इनपुट आणि आउटपुट जे काय कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ते कॅरेक्टरिस्टिक्स थोडंसं नोट्समध्ये रेफर करा. जवळपास इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स तुम्ही कशामध्ये तुम्ही प्लॉट करणार आहे ह्या ठिकाणी सुद्धा इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स. सो द इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स इज ड्रॉन इन बिटवीन दी व्ही सी बी अँड आय बी. कारण इनपुट करंट आहे आय बी तर इनपुट व्होल्टेज आहे तुमचं व्ही सी बी म्हणजे कलेक्टर बेस व्होल्टेज. तर ह्या दोन्ही व्हॅल्यूमध्ये तुम्ही काय प्लॉट करणार आहे इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम तुम्ही प्लॉट करणार आहे. तर ह्याच इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्सवरनं तुम्ही इनपुट रेजिस्टन्ससुद्धा तुम्ही कॅल्क्युलेट करणार आहे. मग इनपुट रेजिस्टन्स कसं कॅल्क्युलेट करणार आहे दॅट इज बाय डिव्हायडिंग व्ही सी बी डिवायडेड बाय आय बी. म्हणजे थोडक्यात डेल व्ही सी बी डिवाइड बाय डेल आय बी केलं तर तुम्हाला काय मिळणार आहे या ट्रान्झिस्टरचा ह्या कॉन्फिगरेशनमध्ये तुम्हाला इनपुट रेजिस्टन्स हे मिळून जाणार आहे. तर आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स कशामध्ये तुम्ही प्लॉट करणार आहे. सो द आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स इज ड्रॉन इन बिटवीन दी व्ही सी ई कलेक्टर इमिटर व्होल्टेज आणि इमिटर करंट. इमिटर करंट हा आउटपुट करंट आहे. मग आउटपुट साईड तुमचा काय व्होल्टेज आहे तो काय असणार आहे तुमचा व्ही सी आहे. तर ह्या दोघातून जो काय कॅरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम आहे किंवा जो काय ग्राफ आहे त्या ग्राफला आपण काय म्हणणार आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज दी आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स. पुन्हा ह्या ठिकाणी सुद्धा तुम्हाला आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स डायग्राममध्ये सॅच्युरेशन रिजन कट ऑफ रिजन आणि ॲक्टिव्ह रिजन असे हे तिन्ही रिजन्स तुम्हाला शो करायचं आहे. ओके. मग आउटपुट रेजिस्टन्स पुन्हा एकदा कसं तुम्ही कॅल्क्युलेट करणार आहे. सो द आउटपुट रेजिस्टन्स इज डिफाइंड ॲज द रेशो ऑफ चेंज इन व्ही सी ई टू दी चेंज इन इमिटर करंट दॅट इज आय ई. इट इज कॉल्ड ॲज दी आउटपुट रेजिस्टन्स. तर ह्याप्रमाणे थोडक्यात तुम्हाला इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स आणि आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स हे जवळपास
मागील जे काही कॅरेक्टरिस्टिक डायग्राम आपण कॉमन कलेक्टरसाठी इमिटरसाठी ड्रॉ केलेला आहे त्याच पद्धतीने आहेत. तर हे जे काही दोन्ही ग्राफ आहेत या ठिकाणी स्लाइड्स हे ॲड करण्यात राहिलेलं आहे. तर ह्या दोन्ही इनपुट आणि आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक डायग्रामचे जे काही ग्राफ्स आहेत ते तुम्ही नोट्समध्ये तुम्ही प्रिफर करा. तर आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक डायग्राममध्ये ह्या तिन्ही रिजन्स आपल्याला दाखवता येणं गरजेचं आहे. सॅच्युरेशन रिजन, कट ऑफ रिजन आणि ॲक्टिव्ह रिजन. ओके, लक्ष झालं का? म्हणजे आपण कॉमन कलेक्टरसाठी आपण काय काय माहिती शिकून घेतलं आता. तर कॉमन कलेक्टर कनेक्शनमध्ये कॉन्फिगरेशनमध्ये कलेक्टर हा इनपुट आणि आउटपुट साईडला काय असणार आहे, कॉमन असणार आहे. तर ह्या कॉन्फिगरेशनप्रमाणे इनपुट करंट हा बेस करंट असणार आहे म्हणजे IB असणार आहे. तर आउटपुट करंट हा IE असणार म्हणजे इमिटर करंट असणार आहे. तर इनपुट व्होल्टेज हा VCB असेल तर आउटपुट व्होल्टेज हा VCE असणार आहे. याप्रमाणे थोडक्यात आपण वेगवेगळ्या इनपुट आणि आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण प्लॉट करू शकतो. तर ह्या कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशनमध्ये जो करंट ॲम्प्लिफिकेशन फॅक्टर असणार आहे तो गॅमा ह्या लेटरने आपण इंडिकेट करणार आहे आणि त्याचं डेफिनेशनप्रमाणे इट इज द रेशो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट. तर आउटपुट करंट काय असणार आहे तर इमिटर करंट आहे म्हणजे IE आहे. तर इनपुट करंट म्हणजे काय आहे तर जो बेस करंट आहे म्हणजे IB असणार आहे. सो गॅमा इज इक्वल टू काय मिळेल तुम्हाला इक्वेशन IE डिवायडेड बाय IB किंवा डेल IE डिवायडेड बाय डेल IB. सो दिस रेशो इज कॉल्ड ॲज दी करंट ॲम्प्लिफिकेशन फॅक्टर इट इज डिनोटेड बाय गॅमा. मग आता गॅमा आणि अल्फामधला रिलेशन आपण डेराईव्ह केलं तो रिलेशन आपल्याला काय मिळालं तिथे. सो गॅमा इज इक्वल टू 1 डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा. हा रेशो आपल्याला किंवा हा जो काय रिलेशन आहे तो रिलेशन आपल्याला लक्षात येतो आहे आपल्याला. ओके, आणि इनपुट आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक डायग्राम प्लॉट करता यायला पाहिजे. तिन्ही रिजन्स दाखवता यायला पाहिजे. इनपुट रेजिस्टन्स आणि आउटपुट रेजिस्टन्सच्या व्हॅल्यूज आपल्याला कॅल्क्युलेट करता यायला पाहिजे. इनपुट रेजिस्टन्स कसं कॅल्क्युलेट करणार आहे दॅट इज डेल VCB डिवाइड बाय डेल IB. ह्या दोघांच्या रेशोनं तुम्हाला इनपुट रेजिस्टन्स मिळेल. तर आउटपुट रेजिस्टन्स डेल VCE डिवाइड बाय डेल I केलं तर तुम्हाला आउटपुट रेजिस्टन्स तुम्हाला मिळू शकणार आहे. सो दीज आर दी 3 डिफरंट मोड ऑफ कनेक्शन ऑफ ICs दॅट इज ट्रान्झिस्टर्स. तर ट्रान्झिस्टर अशा ह्या 3 वेगवेगळ्या प्रकारच्या कॉन्फिगरेशनमध्ये आपण जोडून तर एकतर आपण ॲम्प्लिफिकेशन पर्पजसाठी आपण वापर करणार आहे किंवा स्विचिंग ॲक्शनसाठी आपण वापर करणार आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट दी डिफरंट टाइप्स ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ ट्रान्झिस्टर्स. लक्षात आलं का? मग आता काही क्वेश्चन्स मी ह्या ठिकाणी उल्लेख करतो येते. वाय इज द कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन इज मोस्ट प्रिफर्ड कॉन्फिगरेशन. या 3 प्रकारचे कॉन्फिगरेशनमध्ये कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन हा जास्तीत जास्त वापरलं जातं याचं कारण काय असणार आहे. तर उत्तर सांगायचं झालं सो in common emitter configuration is mostly used configuration because it has the high voltage gain as well as the high current gain. This configuration has high power gain. तर या कॉन्फिगरेशन प्रमाणे आपल्याला जे काही करंट गेन असेल किंवा व्होल्टेज गेन असेल किंवा करंट आणि व्होल्टेजपासून जो मिळणारा जो काही पॉवर असणार आहे म्हणजे पॉवर गेन असेल तर या सगळ्या व्हॅल्यूज जास्ती प्रमाणामध्ये असल्यामुळे थोडक्यात सर्रास आपण कुठल्या प्रकारचं आपण कॉन्फिगरेशन ह्या प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशनमध्ये वापर करतो तर कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन हे सर्रास वापर केलं जाणारा हा कॉन्फिगरेशन असणार आहे. लक्ष झालं का? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट युअर द ट्रान्झिस्टर कॉन्फिगरेशन. तर पुढील व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण या तिन्ही प्रकारचे कॉन्फिगरेशनमधनं जे काही कंपॅरिझन पॉईंट आहे तो कंपॅरिझन पॉईंट आपण चर्चा करूया. राईट इट इज. तर ह्या कंपॅरिझन आपण पुढील लेक्चरमध्ये कंटिन्यू करू. तोपर्यंत आपण ह्या ठिकाणी थांबूया. धन्यवाद.